बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के दादाजी के दिल तख्त नशीन, अंधकार मिटाने वाले, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले, सभी आत्माओं को रहम करने वाले, ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर रहम के सागर, दाता वरदाता, ऐसे देने वाले, सभी को ज्ञान की रोशनी देने वाले, ऐसे विशेष लाडले और प्यारे बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। संगम युग का अंतिम स्वरूप, संगम युग में जो अंतिम स्वरूप है वो क्या है? सभी का, सभी बेहद के बच्चों का। देखो आज के पुरुषार्थ में भी था कि हम बदलें, जब हम बदल जाएंगे। सबसे पहले बापूजी, जो बापूजी के बेहद के बच्चे हैं, उनका परिवर्तन होगा। जब हमारा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व परिवर्तन, तो प्रकृति, सारी प्रकृति का परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो पहले जो बेहद की आत्माएं हैं, इनका परिवर्तन होगा, बाद में सारे विश्व का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। लाइट से, जो लाइट आएगी ना, उस लाइट से सबका परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहद की आत्मा को हमेशा तैयार रहना चाहिए उड़ने के लिए। संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता बने, फरिश्ता की अनुभूति करनी है, जरूर अनुभूति करनी है फरिश्ता बनने की। फरिश्ता बन की अनुभूति, बेहद की कला के परम धाम की अनुभूति, बेहद के दादाजी को याद करने की अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति, ये अनुभूतियाँ करनी है सभी को। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति ही है फरिश्ता। क्या ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति क्या है? ब्राह्मण कब बने? जब बापूजी के बने तब ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बने तब फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होने लगी। तो फिर क्या लिखा है? ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति ही है फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं, देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ, यहाँ थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। अब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा ना। संकल्प नया, संबंध नया, एक्वेशन नया, सब नया हो गया। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी, स्मृति में भी नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते हो तो रिश्ता है, रिश्ता है तब तो आते हो ना। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती। तो याद नहीं आती है ना जिनसे रिश्ता था। तो देह और देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे? बोझ वाली चीज ऊपर कितना भी फेंको लेकिन नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। कितना अच्छा महावाक्य है। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले बन जाएंगे। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई, समझा? तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन,
फरिश्ता आत्मा है, बंधन मुक्त आत्मा है। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना, फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया है, कितनों को संदेश दिया है, कितनों को शांति का दान दिया है। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके आज की दुनिया में, कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हों आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्मा है, लेकिन अब आप बच्चों को टाइटल देते हैं तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल को स्मृति में रख उसी खुशी में, उसी सेवा में सदा टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः ही स्मृति में आएगी। तो क्या करना है सभी को, अपने बाप द्वारा जो टाइटल मिले हैं आपको, बेहद के बच्चों को बहुत सारे टाइटल बापू जी ने दिए हैं, वरदान दिए हैं। टाइटल कौन से मिले हैं? बेहद के बच्चे, बेहद के बच्चे, बेहद के बच्चे। कहाँ के बच्चे हो? बेहद की दुनिया के बच्चे हो। और किसके बच्चे हो? ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। इससे बड़ा टाइटल क्या होगा? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बन गए, बाप टीचर सतगुरु हमारे बन गए, तो इससे बड़ा टाइटल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। तो सबसे बड़े बच्चे कौन बन गए? ऊंच से ऊंच बाप के ऊंच से ऊंच बच्चे। इसी नशे में और खुशी में रहो। बेहद की परम 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 महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సంగమయుగం యొక్క అంతిమ స్వరూపం ఫరిస్తా. ఈ ఫరిస్తా స్వరూపంతో పరివర్తన అనేది ప్రారంభమవుతుంది. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన, ప్రకృతి యొక్క పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది అంటూ దీని గురించి వివరంగా దివ్య సందేశంలో చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్ దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనం పైన ఉన్న అధికారి ఆత్మలకు, అజ్ఞానత అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి ఆత్మలకు, సర్వాత్మలకు దయ చూపించేటువంటి మాస్టర్ జ్ఞాన సాగరులు, మాస్టర్ దయా సాగరులైన దాత వరదాత పిల్లలకు, అందరికీ వరదానాలు ఇచ్చేటువంటి పిల్లలకి, జ్ఞానం యొక్క ప్రకాశాన్ని ఇచ్చే ఆత్మలకు, విశేషమైన అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకు బేహద్ బాపూజీ యొక్క, బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. సంగమ యుగములో అంతిమ స్వరూపం ఫరిస్తా. సంగమ యుగంలో ఏదైతే పరివర్తన స్వరూపం ఉన్నదో అది ఇప్పుడు మీరు తయారు చేసుకోవాలి, మార్చుకోవాలి. ఏంటది? బేహద్ పిల్లలందరూ చూడండి, ఈనాటి పురుషార్థము అంటూ కూడా దానిలో ఇలాగే చెప్తూ ఉన్నారు. మనం మారాలి. అన్నిటికంటే ముందు బాపూజీ యొక్క, బేహద్ పిల్లల యొక్క పరివర్తన అనేది జరగాలి. ఎప్పుడైతే మన యొక్క పరివర్తన అవుతూ ఉంటుందో ప్రకృతి పరివర్తన అవుతుంది. ప్రకృతి పరివర్తన అయితే స్వపరివర్తన ఆటోమేటిక్గా అవుతూ ఉంటుంది. విశ్వ పరివర్తన, ప్రకృతి పరివర్తన అంతా మీ ద్వారానే జరిగేది ఉంది. అనగా మీరు మారితే విశ్వ పరివర్తన, ప్రకృతి పరివర్తన అదంతటా అదే అవుతుంది. ఫస్ట్ బేహద్దు ఆత్మల యొక్క పరివర్తన, తర్వాత విశ్వం యొక్క పరివర్తన. ఎందుకంటే బేహద్ ఆత్మలు విశ్వం మొత్తానికి బీజాలు. దీని యొక్క పరివర్తన, తర్వాత విశ్వం యొక్క పరివర్తన. మిమ్మల్ని మీరు ఈ విధంగా అనుకుంటూ లైట్ తోటి
మైట్ తోటి పరివర్తన చేసుకోండి. ఏదైతే మీ లోపలికి లైట్ వస్తూ ఉంటుందో ఆ లైట్ తోటే పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. ఇదే విశ్వం యొక్క పరివర్తన కావటము అనేది. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బేహద్దు ఆత్మలు సదా తయారీగా ఉండాలి ఎగిరిపోవటానికి అని బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సంగమయుగంలో అంతిమ స్వరూపం ఫరిస్తా స్వరూపం. ఫరిస్తాగా కండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని అనేది చేసుకోండి. తప్పకుండా ఇది అనుభూతి అయ్యేదే. ఫరిస్తాగా కావాలి. ఫరిస్తా స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. బేహద్ కళా పరంధామం యొక్క అనుభూతి కావాలి. బేహద్ దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఈ అనుభూతిని పొందండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే ఈ అనుభూతులు అనేది అవుతూ ఉంటాయి. బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రాప్తి ప్రారంధం ఏంటి అంటే ప్రారంధం ఫరిస్తా స్వరూపం. బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రాప్తి ఏంటి? ఎప్పుడైతే బాప్ పిల్లలుగా అయ్యారో అప్పుడు బ్రాహ్మణులుగా అయ్యారు అంటే ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవ్వటం. ఏం రాశారు ఇక్కడ కూడా? బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రాప్తి ఫరిస్తా స్వరూపము. ఫరిస్తా అనగా దేహము దేహ సంబంధాలతోటి ఏ రిస్తా అనేది లేదు. దేహము మరియు దేహ సంబంధాలతోటి రిస్తా సమాప్తమైతే ఫరిస్తాగా అవుతారు. ఇంకా ఎక్కడన్నా కొంచెం సంబంధాలు బుద్ధి ద్వారా అయినా సూక్ష్మంగా అయినా అంటుకొని ఉన్నాయో, సూక్ష్మ తగులుపాటు ఉన్నదో అవన్నీ కూడా మీకు మరి సంబంధాలు మిమ్మల్ని కిందకి లాగుతూ ఉంటాయి. మీరు ఎగరలేరు, కిందకే లాగుతూ ఉంటారు. అందుకని ఫరిస్తా అనగా ఏ పాత రిస్తాలు అనేది లేకుండా చూసుకోవటం. ఇప్పుడు మీ జీవితం కొత్తగా అన్నిటికంటే కొత్తగా తయారవుతూ ఉంది. కొత్త సంకల్పము, కొత్త సంబంధము, ఆక్యుపేషన్ కొత్తగా అన్నీ కూడా కొత్తగానే తయారైతూ ఉంటే పాత జీవితం స్వప్నంలో కూడా స్మృతిలోకి రానే రాదు. ఒకవేళ దేహ భ్రాంతిలోకి వచ్చారు అంటే ఫరిస్తాగా కాలేదు అనే అర్థం. ఎక్కడో అక్కడ రిస్తా ఉన్నది. బుద్ధి అటువైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. విశ్వంలో ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరితోటి ఏం రిస్తా లేదు కదా. వాళ్ళందరూ ఎవరు జ్ఞాపకం రారు కదా. మరి మీకు ఎవరైతే జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నారో వారితోటి మీకు కర్మల ఖాతా కనెక్షన్ ఉన్నట్టు. దేహ భ్రాంతిలోకి రావటం అంటేనే దేహం యొక్క రిస్తాలు ఉండటం. వారు జ్ఞాపకం వేరే వాళ్ళు, దేహ సంబంధీకులు జ్ఞాపకం రాబట్టే మీ స్మృతి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. అంటే ఏ కొంచెం కొద్దిగా తగులుపాటు ఉన్నా మీరు ఎగరలేరు. బరువుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పైకి ఎగరలేరు. బరువైన వస్తువు ఏదైనా సరే కిందే దొలుతూ ఉంటుంది. భారంగానే ఉంటుంది, క్రిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే ఫరిస్తా అంటే హల్కాగా ఉండటం, ఏ బోజా లేకపోవటం. మరజీవ అనగానే బోజాను సమాప్తి చేసుకోవటం. ఒకవేళ త్వరగా కథం చేసుకోండి అని చెప్తుంటే కాలేదనుకోండి, సమయం యొక్క విజిల్ వేయటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు తయారు కాలేదని సమయం ఏమిటి ఆగదు కదా. అందరూ ఎగురుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే బరువు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కింద ఉండి చూస్తూ ఉంటారు. ఇది మహావాక్యం అవ్యక్తవాణిలో ఉంది. మరజీవ కావటం అనగా బోజా నుండి ముక్తి కావటం. ఒకవేళ కొద్దిగా అయినా సరే బరువు, భారం, ఖాతాలు, రిస్తాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే వాటిని త్వరగా ఖతం చేసుకోండి. లేకపోతే సమయం విజిలేస్తూ ఉంటుంది, రెడీ కావాలి అప్పుడంటే కుదరదు. అందరూ ఎగిరేటప్పుడు బరువు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళని చూస్తూ ఉండిపోతారు. అందుకని ఇప్పటి నుండే మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి సూక్ష్మంగా, ఎక్కడ దారాలు తాళ్ళు లేవు కదా అని. ఈరోజు విశేషించి ఈ యొక్క వరదానం ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. నిర్బంధన్ ఫరిస్తా ఆత్మలుగా కండి. బంధన్ ముక్త ఆత్మలు ఫరిస్తాలు. ఫరిస్తా అన్న శబ్దాన్ని ఎప్పుడు మీరు మర్చిపోవద్దు. ఫరిస్తా అనుకోవటంతో ఎగిరిపోయే విధంగా ఉండాలి. వరదాత మరియు వరదానాన్ని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. సదా మాల్ అనగా సంపూర్ణంగా అవుతారు. సదా తమను శాంతి యొక్క సందేశం ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలుగా, శక్తిని శాంతిని సందేశంగా ఇచ్చే సందేశీ ఆత్మలుగా, బ్రాహ్మణ జీవిత కార్యక్రమంలో సందేశం ఇచ్చే వాళ్ళుగా తయారు కండి.
ఎప్పటికైనా సరే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు. రోజు చెక్ చేసుకోండి, నా యొక్క శ్రేష్ఠ ఆత్మ శ్రేష్ఠ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉందా అని. అక్కడ వరకు మీరు చేరుకుంటూ ఉన్నారు కదా, చూసుకోండి. ఎంతమందికి సందేశం ఇచ్చారు, ఎంతమందికి శాంతి దానం ఇచ్చారు. సందేశం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు మహాదాని వరదాని ఆత్మలు. ఎంత మీ దగ్గర టైటిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయో చూసుకోండి. మీరు ప్రపంచంలో చాలా, మీకు బాపూజీ గొప్ప గొప్ప టైటిల్స్ ఇచ్చారు. ప్రపంచంలో మహావీర చక్రం అని, భారత రత్న అని, మరి ఎన్నెన్ని టైటిల్స్ ఇచ్చినా కూడా మీ యొక్క టైటిల్ ముందు అవి చిన్నగానే అయిపోతూ ఉంటాయి. టైటిల్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు సాధారణమైనటువంటి మరి నాయకులు, గొప్పవాళ్ళు. కానీ మీకు ఇచ్చింది బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, స్వయంగా భగవంతుడు. పిల్లలైన మీకు రోజు ఒక టైటిల్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఈ యొక్క భిన్న భిన్న టైటిల్స్ని, మీ బిరుదుల్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అదే ఖుషీలో ఉండండి. అదే సేవ మీ చేత చేయిస్తూ ఉంటుంది. సదా టైటిల్ స్మృతిలో ఉంటే సేవ స్మృతి స్వతహానే వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం చెయ్యాలి? బాపు ద్వారా లభించిన టైటిల్స్ని మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మేము మరి బేహద్ పరం 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 మహాన్ ఆత్మలం, బేహద్ కళకి వెళ్ళేటువంటి మహాన్ శ్రేష్టమైన ఆత్మలం. బాపూజీ ఈ యొక్క వరదానం ఇచ్చారు బేహద్ పిల్లలకి. దీన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఎవరి ద్వారా లభించింది? బేహద్ బాపు ద్వారా బేహద్ పిల్లలకి లభించింది. ఎక్కడ లభించింది? బేహద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళండి, బేహద్ పవర్ ఉంది అని ఇచ్చారు. ఉన్నతోన్నతమైన బాపు యొక్క పిల్లలు మీరంతా. గొప్ప టైటిల్ని పొందిన వాళ్ళు, ఉన్నతోన్నతమైన బాపు పిల్లలు మీరు. బాపు టీచర్ సద్గురు మన వాళ్ళుగా అయ్యారు. దీనికోసం గొప్ప టైటిల్ ఏదైనా సరే మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ప్రపంచం లోపల అన్నిటికంటే పెద్ద టైటిల్ ఇదే. ఇంకింతకు మించినటువంటి టైటిల్ ఎవరికీ లేదు. ఉంచితే ఉంచు బచ్చే. ఉన్నతోన్నతమైన పిల్లలు, ఉన్నతోన్నతమైన బాప్. ఇది ఈ యొక్క స్మృతిలో ఉంచుకోండి. నషాలో ఖుషీలో ఉండండి. దీన్ని మించినటువంటి నష ఇంకొకటి లేదు, దీన్ని మించిన ఖుషీ లేదు, దీన్ని మించిన టైటిల్ ఇంకొకటి లేదు. అచ్చా, పరం శాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, లైవ్ స్పీచెస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉంది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు అప్లోడ్ చేసేటువంటి జ్ఞానము మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మీరు హిందీ వీడియోకు ఈ తెలుగు అనువాదం వింటూ చక్కగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.